بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، تو بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ جیسا کہ آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، قرآن کی آیت شریفہ امامنا و سیدنا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باعث سعادت کے موقع پر سننے والوں نے سنی، پکار کر کہنے والے نے کہی۔ تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ آج کی رات یہ جو آواز آئی ہے جس میں حق کے آنے سے کی بات کہی گئی ہے، اس سے مراد ایک عظیم ہستی ہے، ایک مبارک ہستی ہے، اور وہ ہستی ہے جس کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے سے عبارت ہے، جس کے آنے کو حق تعالیٰ نے حق کے آنے سے تعبیر لی ہے۔ آج کا دن کوئی معمولی ہستی پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک عظیم الشان ہستی ہے، جس ہستی کے تعلق سے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفوں کے پیدا ہونے کے وقت میں یا اللہ کے خلیفے پیدا ہونے کے بعد ان کی بعثت کے وقت میں جو آواز آئی تھی، مہدی موعود علیہ السلام کی ولادت کے وقت میں وہ آواز آئی ہے۔ بچہ پیدا ہوا تو کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ بچہ خلیفۃ اللہ ہونے والا ہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز نہیں فرما دیا۔ علامات علائم ارحاسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بعض باتوں کو، علائم ارحاسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بعض باتوں کو، جن سے مراد ایسی نادر باتیں، نادر وقوع باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو عام طور پر لوگ دیکھتے نہیں، جو عام طور پر دنیا میں ان باتوں کا وقوع نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے خلیفے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان اوقات میں چند باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو محیر العقول ہوتے ہیں، عقلوں کو حیران کرنے والی ہوتی ہے، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہستی آئندہ چل کر بہت بڑی ہستی بننے والی ہے، مگر یہ باتیں سب کو معلوم نہیں ہوتی۔ ان باتوں کا تعلق خاص خاص افراد سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش عمل میں آئی، بی بی آمنہ خواب دیکھتی ہے کہ اچانک آسمان پھٹا، ایک چاند آیا، میرے گریبان میں داخل ہو گیا۔ یہ خواب دیکھتی ہیں آپ، اور جب اٹھ کر لوگوں کے سامنے اس خواب کو بیان کرتے ہیں تو سمجھنے والوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور کہہ دیا کہ چاند کے آ کر گریبان میں داخل ہونے سے مراد ایک عظیم ہستی آپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والی ہے۔ مگر اس واقعے کا ظہور عام لوگوں سے نہیں تھا، صرف بی بی آمنہ سے تھا۔ جب بی بی آمنہ نے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو لوگوں کو، خاص لوگوں کو معلوم ہوا، وہ بھی ان لوگوں کو جن کا تعلق دین سے تھا، انہوں نے یہ تعبیر دی، عام لوگ یہ تعبیر دے بھی نہیں سکتے تھے۔ ایسی بے شمار باتیں حضرت بی بی آمنہ کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں کہ جن کو مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔
ये बातें यहूदियों की किताबों में आपको नहीं मिलेंगी, ये बातें नसरानियों की किताबों में आपको नहीं मिलेंगी, ये बातें मुसलमानों की किताबों में मिलती हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि कुल जाल हक की आवाज़ को महदविया लोग अपनी अपनी किताबों में लिखते हैं, बाहर की किसी किताब में इसका कोई हवाला मौजूद नहीं है, तो आपको ये जवाब देना चाहिए कि भाई घर की बात घर वाला नहीं जानेगा तो क्या बाहर वाला जानेगा? घर की बात घर वाला जानता है। दुकान पर बैठने वाले को मालूम है कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, कलम कहाँ है, पैसा कहाँ रखते हैं, दुकान वाला जानता है। घर वाली को मालूम है कि घर के कपाट में कौन से कपाट में कपड़े हैं और किस में प्यालियां रखी जाती हैं और किस में जेवर हैं, वो घर वाली जानती है। बाहर वालों को इसका इल्म नहीं होता। तो दुनिया में घर वाले ही घर की बात को जानते हैं और घर वालों की बात ही अहम समझी जाती है और मोतबर समझी जाती है। इस्लाम की बात को आप मुसलमानों से पूछेंगे या इस्लाम की, मुसलमानों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आप क्या अबू जहल से पूछना चाहते हैं, अबू लहब से पूछना चाहते हैं? अबू जहल क्या कहेगा? अबू जहल कहेगा कि साहब ये तो काफर है, ये तो साहिर है, ये तो शायर है, ये तो काजिब है, ये तो जादूगर है, ये तो काहिन है। दुनिया भर की बातें बयान करेगा। इसके बरखिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप हकीकत में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, अबू बकर सिद्दीक से पूछिए, उमर फारूक से पूछिए, उस्मान गनी से पूछिए, अली से पूछिए। उसके बाद आप ये कहेंगे कि साहब ये तो इनके हैं। हम तो कहते हैं इनके जो हैं वही सही बात बयान करते हैं। बाहर वालों के पास आप जाएंगे तो सिवाय दुश्मनी की बातों के और कुछ भी आपके सामने नहीं कह सकते। इसी तरह महदविया के महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से अगर आपको कुछ मालूम करना है तो अल्लाह के वास्ते या तो महदवी उलमा की तकरीरें सुनिए या महदविया किताबों को आप पढ़िए। इसलिए कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने महदी माऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कभी भी गलत बात नहीं कही। तुम जैसे दुनियादारों को अल्लाह का खौफ है तो क्या अल्लाह को देखने वालों को अल्लाह का खौफ नहीं होगा? जब तुम इस बात से डरते हैं, हजरत महदी माऊद अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको महदी माऊद बनाकर भेजा? हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि अगर आप गैर महदी हुए, सच्चे महदी आप नहीं हुए तो फिर हम अल्लाह तबारक व तआला हमसे मुआखजा करेगा। खुदा हमको पूछेगा कि तुमने झूठे महदी को कैसे माना। महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उलमा से फरमाया कि लोगों, तुमको तो अल्लाह का खौफ और अल्लाह के खलीफे को अल्लाह का खौफ नहीं है। तुमको तो खुदा के पास जवाब देने का एहसास है कि हम आपको मान लेंगे और इत्तेफाक से आप महदी नहीं निकले तो हम अल्लाह के पास हमको जवाब देना पड़ेगा। तुमको तो अल्लाह का खौफ है और वो जो दावा कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे महदी माऊद बनाकर भेजा, तो जब मुझे यकीन के साथ ये बात मालूम है तो क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधूंगा? और मुझे अल्लाह तबारक व तआला का खौफ नहीं है, क़यामत का खौफ मुझे नहीं है। तो लोग अपने आप को पाक को साफ जाहिर करने के लिए, पाकीज़ा जाहिर करने के लिए दीन ही के रास्ते, शरीयत के रास्ते ही में खड़े होकर बात करने की कोशिश करते हैं और आपको भटकाने और बहकाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत में हमको हमारा जो भरोसा है वो हमारी किताबों पर भरोसा है, इसलिए कि हमारी किताबों के लिखने वाले अल्लाह तबारक व तआला के फजल से दुनियादार नहीं थे। उन्होंने दुनिया को लात मारने के बाद किताबें लिखी। ये वो लोग थे कि जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने बादशाहत को तर्क कर दिया था। ऐसे लोग जिस बंदगी में शाह निजाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो अपने जायज के बादशाह अपने जमाने के, आज दुनिया बादशाहतों को कबूल करने के लिए कितने झगड़े करते हैं। हमने देखा बड़े बड़े बादशाहों को, हमने देखा बाप को कत्ल किया, बाप को कैद में रखा था, भाइयों का कत्ल किया, दुनिया भर के साजिशें इख्तियार की, तब कहीं चलकर वो तख्ते शाही पर बैठना उसको नसीब होता है। हमने बादशाहतों के लिए लड़ाइयाँ, झगड़े, कत्ल, खून, गारतगरी, जोड़ तोड़, साजिशें, सब चीज हमने होती हुई देखी। तब कहीं चलकर एक आदमी की तमन्ना रहती है कि मैं बादशाह बन जाऊं, तख्ते शाही पर बैठ जाऊं, वो तमतराफ मुझे नसीब हो जाए। और इत्तेफाक की बात है कि महदी माऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में यह हुआ है कि जो बादशाहत पर बैठा हुआ था,
اور جس نے اپنے اطراف و اکناف میں ہونے والی ساری بغاوتوں اور ساری سازشوں کا سر کچل دیا تھا، جب اطمینان ہو گیا کہ اب آئندہ کسی قسم کا فتنہ سر نہ اٹھا سکے گا، اس کے بعد حضرت شاہ علی نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طلب میں نکلتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ کر مہدی موعود کے فقیر بن کر، صدقہ خوار ہو کر فقر و فاقے میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کیا وہ لوگ جو بادشاہوں کے اشارے پر ناچتے تھے، شریعتوں کے احکام کو بدلنے والے تھے، وہ اللہ کے سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے اللہ کے لیے، مہدی کے لیے بادشاہتوں کو ترک کر کے فقر کی زندگی بسر کی تھی، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں؟ آپ نے دنیا کے علماء کو دیکھا ہوگا، یا تو ہم جانتے ہیں، ہم تاریخوں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ دنیا دار علماء نے بادشاہوں کے اشاروں پر شریعت کے احکام میں مداہنت پیدا کر دی تھی، شریعت کے احکام میں تساہل پیدا کیا تھا، بادشاہوں کو چھوٹ دیتے تھے کہ آپ یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو آپ کو چھوٹ ہو جائے گی، آپ شریعت کی پکڑ سے ظاہر طور پر بچ جائیں گے۔ یہ تو دنیا دار علماء کا کام ہوا کرتا ہے، لیکن مہدوی علماء تو وہ تھے، مہدوی علماء تو وہ تھے جنہوں نے فقط کتابوں کو پڑھ کر مہدی موعود کی صحبت اختیار نہیں کی تھی، بلکہ مہدوی علماء تو وہ ہوتے تھے جو مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت اقدس میں بیٹھتے تھے۔ اللہ کی جانب سے مہدی موعود علیہ السلام کو بلا واسطہ جو بیان نصیب ہوتا تھا، مہدی موعود جو آپ کو بیان فرماتے تھے لوگوں کے سامنے، ان بیانات کو سننے کے بعد اس مقام پر پہنچتے تھے کہ وہ اپنے قلم کو تر کر سکے، اپنی کتابوں کو لکھ سکے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کو ہوتا ہے جو جن کے خوابوں میں دنیا آتی تھی، یا ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے جو دن دھاڑے آنکھوں سے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کرتے تھے؟ یہاں تو دیدار کی خواہش بھی نہیں تھی، تمنا بھی دیدار کی نہیں تھی، تمنا صرف اتنی تھی کہ بادشاہوں کے پاس ہم پہنچ جائیں، تمنا اتنی ہوتی تھی کہ کسی طرح ہم کو کچھ تھوڑی بہت دنیا مل جائے، ایک آدھ جاگیر بھی مل جائے تو ان کے لیے سب کچھ ہوتا تھا۔ اور یہاں مہدوی وہ لوگ ہیں کہ جن کو بادشاہوں کے جانب سے جاگیریں دی جا رہی ہیں۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگیریں دی گئی تھی، بیرم گام کی جاگیر دی گئی، سانچور کی جاگیر دی گئی، بادشاہ نے لکھ کر لا کر سند پیش کی اور کہا کہ آپ اس کو رکھ لیجئے۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کو جاگیر کی خواہش نہیں، ہم دنیا کو ترک کر چکے ہیں، ہم کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑا تھا۔ تو جنہوں نے دنیا کو لات مارا، کیا ان کے طرف سے یہ کہا، ان کے تعلق سے یہ کہا بھی جا سکتا ہے کہ انہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے لیے، انہوں نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے صحبت اقدس میں بیٹھنے والے صحابہ کے لیے ایسی باتیں لکھ دی ہوں گی جو حقیقت میں ان کے پاس نہیں تھی؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ اتنا ڈرنے والے تھے کہ صبح شام ان کے بسر ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بسر ہوتی تھی۔ اس کے باوجود ان پر خوف خدا اس قدر مسلط تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا محسوس کرتے تھے، ان کے طرف سے کوئی بات کہی نہیں جا سکتی۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے مہدویوں نے اپنی اپنی کتابوں میں بہت سی باتیں لکھی ہیں، بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ان کے مریدوں نے زبردستی مہدی بنا دیا اور لوگوں کے سامنے مشہور کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ مہدی نے مہدی ہونے کا دعویٰ، سید محمد جون پوری نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ بھی مہدویوں پر تہمت ہے، مہدویوں پر افتراء ہے، مہدویوں پر جھوٹ باندھنا ہے۔ دور جانے کی بات نہیں، ابوالکلام آزاد نے خود تذکرے میں یہ بات لکھی ہے کہ سید محمد جون پوری نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مہدی موعود ہوں، بلکہ ان کے مریدوں نے، ان کے ماننے والوں نے ان کو بڑا چڑھا کر پیش کر دیا، اور ان کے مرنے کے بعد تو خصوصیت کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہستی تھی یہ مہدی موعود کی تھی۔ آدمی کو جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو اسے سچی بات نصیب ہوتی ہے، اس کے قلم سے بھی سچی بات نکلتی ہے، اور اگر ایمان نصیب نہیں ہوتا تو لاکھ علم مل جائے۔ تو میں پہلے بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہوں گا اس بات کو کہ آپ علم کے بارے میں کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیے،
ईमान के रास्ते में इंसान को अगर कोई डाकू मिल सकता है तो वो आपके मालूमात का भर्रा है। आपको थोड़ा सा इल्म आपको आ गया, इल्म बुरा नहीं, इल्म हासिल करने के बाद यह समझना कि मैं आलिम हो गया हूं, यह इंसान को गारत कर देता है। इल्म बुरा नहीं होता, इल्म तो रोशनी दिखाने वाला होता है, इल्म तो आदमी के रास्ते खोल के रख देता है। लेकिन इल्म हासिल करने के बाद यह जरूरी बात है कि जहां इल्म आता है वहां गुरूर पैदा होता है। थोड़ा सा इल्म इब्लीस को आया था, इब्लीस को थोड़ा सा इल्म आया था। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है और मुझे आग से पैदा किया गया है। थोड़ा सा इल्म हुआ, नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला से बहस करने पर आमादा हो गया, हुक्म की नाफरमानी की, सरकशी पे उतर आया, बात की नाफरमानी की। और जब अल्लाह ने पूछा कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तूने सजदा क्यों नहीं किया, तो शैतान इब्लीस का जवाब था कि तूने उसे मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से पैदा किया है। मिट्टी नीचे जाना चाहती है और आग ऊपर जाना चाहती है। तूने मेरी फितरत के खिलाफ आग को हुक्म दिया है कि मिट्टी की तरफ झुके। आग झुकने वाली नहीं होती बल्कि आग ऊपर जाने वाली होती है। इब्लीस किसको समझा रहा है यह बात? अल्लाह तबारक व तआला को। थोड़ा सा इल्म इतना मिला था कि उसके सामने पुतला तैयार हुआ, फरिश्तों के सामने पुतला तैयार मिट्टी से हुआ था। थोड़ा सा इल्म बुरा नहीं, बल्कि इल्म के बाद नतीजा निकालना बुरा हुआ करता है। इल्म के बाद नाश करना बुरा होता है। इल्म के बाद उस अल्लाह के दिए हुए इल्म को अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल करना, इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है? जिसकी तरफ से हथियार आपको मिलता है, उस हथियार को इस्तेमाल किसके वास्ते आप कर रहे हैं? जिसने आपको हथियार दिया उसकी गर्दन काटने के लिए उसी की तलवार इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ही नाशुक्री की बात है, ये नासिपासी की बात है, बल्कि ये एहसान फरामोशी की बात होती है। अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, इल्म को हासिल करने के बाद उस इल्म को इस्तेमाल करो तो अल्लाह तबारक व तआला के दलाइल के लिए इस्तेमाल करो, दीन को फैलाने के लिए इस्तेमाल करो, दीन में रखना पैदा करने के लिए, अल्लाह के अहकाम में ऐब निकालने के लिए, और फिर लोगों को गलत तालीम देने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए, लोगों के दिलों में शकूक और शुबहात पैदा करने के लिए इल्म को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इल्म का गलत इस्तेमाल होता है और आजकल यही चीज हो रही है कि इल्म का इस्तेमाल गलत तरीके पर किया जाता है। इल्म को बजाय रोशनी फैलाने के, इल्म को जुल्मत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। तारीकी फैला देते हैं, रास्ते धुंधले हो जाते हैं। आदमी को रास्ता बताना चाहिए। रास्ता, एक रास्ते पर चलने वाले के सामने मुख्तलिफ रास्तों को आप पेश कर देंगे तो चलने वाला घबरा जाता है। साहब तो भाई से किससे मैंने कहा था, कुफ्फार, यहूद, मुशरिकीन मुसलमानों को समझाते थे। छोटी सी बात है मगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा बात कितनी छोटी, मगर बात का अंदाज कितना गलत था। कहते हैं कि इस्लाम भी अजीब चीज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अजीब चीज़ है, अजीब आदमी है, छोटी छोटी बात भी गलत बयान करते हैं। तो वे क्या बयान करते हैं? तो देखो, देखने की बात है। जानवर को अल्लाह मारता है, जानवर को अल्लाह मारता है तो रसूलुल्लाह कहते हैं ये मुर्दार है, हराम है। हर चीज को कौन मारता है? अल्लाह तबारक व तआला मारता है। इंसान भी मरता है तो तबई मौत मरता है, अल्लाह मारता है। जानवर को भी मौत आई, जानवर मर गया, मारने वाला अल्लाह। अल्लाह मारता है तो मुसलमान कहते हैं हराम, मुर्दार, और ये काटते हैं, ये मारते हैं तो कहते हैं हलाल। मुसलमान खुद काट देते हैं, हलाल ज़बह करते हैं। एक बार मुसलमान जान से मारते हैं तो ये जान से मारे तो हलाल, और अल्लाह अगर जान से मार देता है तो उसको हराम करार देते हैं। तो सादा समझ के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं हो ये बात, हाँ यार बात तो सही है, अल्लाह मारता है तो फिर वो हराम कैसे हो गया, और हम अगर मारते हैं तो ये हलाल कैसे हो गया? बात तो सही कह रहे हैं।
چلو رسول اللہ سے پوچھیں گے کہ صاحب یہ کیسے احکام آپ دیتے ہیں. تھوڑا سا علم ہوا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کو, عمارت کو گرانے کے لیے لوگ تیار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے لگے, بلکہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے. اللہ کو سکھا رہے ہیں تو جسے مارتا ہے وہ تو حرام ہو گیا, اور میں جسے مارتا ہوں وہ حلال ہو گیا. رسول اللہ نے سمجھایا کہ صاحب ہر چیز کا مارنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. یہ تو کیوں سمجھ رہا ہے کہ تیرے کاٹنے کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے؟ کتنے جانور ایسے ہیں ہم کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں, آدھا بھی کٹتا نہیں, اللہ اس کو بچانا چاہتا ہے تو ہمارے ہاتھ سے رسی توڑا کر نکل جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور بچ جاتا ہے. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں رہ کر مر جاتے ہیں. تو یہ مت سمجھو کہ تم مارتے ہو, ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ مارنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے, خدا کے سوا کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. البتہ کچھ سبب چھری چلانے کا بن جاتا ہے, ٹھوکر کھانے کا سبب بن جاتا ہے, یہ سبب بنتا ہے, مگر مارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. حقیقت یہی ہے کہ جو حرام ہے وہ بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ حرام ہے, اس میں سمیت ہے, اس میں پائزن ہوتا ہے. چنانچہ آج کی سائنس نے اس کو ثابت کر دیا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا تھا آج کی سائنس نے اس کو ثابت کر دیا ہے. اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار کو لے جاتے ہیں, آپریشن کی نوبت آتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے جسم میں خون دینا چاہیے, تو کیا جو لوگ بھی جاتے ہیں ہر ایک کا خون چڑھا دیا جاتا ہے؟ ہر ایک کا خون نہیں چڑھاتے, بلکہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جب تک میں ٹیسٹ نہ کر لوں, یہ نہ دیکھ لوں کہ HBD ہے یا نہیں, کہیں اس میں ایڈ کا مرض نہ آ گیا ہو, کہیں جس میں جراثیم دوسرے قسم کے پیدا نہ ہو گئے ہو, اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ اس کا گروپ اس کا گروپ ملتا ہے یا نہیں ملتا. ایک تو گروپ کا ملنا ضروری ہے, دوسرا یہ کہ اس کے خون کا دوسری برائیوں سے, خطرناک متعدی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے. جب یہ دو ٹیسٹوں میں پار ہوتا ہے تب کہیں چل کر اس کا خون چاہا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک خون تو خون لال ہی ہوتا ہے, ہر ایک کے بدن میں دوڑتا ہے, میں سب خون یکساں نہیں ہوتے, خون میں فرق ہوتا ہے, اور وہ خون ہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ اس میں سمیت رہتی ہے, اس میں زہر رہتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم ذبح کر دو تاکہ یہ کٹ جائے, تو اس کے بعد میں وہ جو گوشت ہے وہ تمہارے واسطے حلال ہوتا ہے. اسی لیے جھٹکے کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا گیا, تاکہ جھٹکے کے ساتھ ایک دم جب سر الگ ہو جاتا ہے تو تھوڑا خون تو نکلتا ہے, لیکن تھوڑا خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جسم خون گوشت سے لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پورا خون نہیں نکلتا. اور جب ذبح کرتے ہیں تو جانور ہاتھ پاؤں آخر وقت تک مارتا رہتا ہے, جھٹکتا رہتا ہے, تو آخری خطرہ تک نکل جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ پاک ہے. تو یہ شریعت نے جو مسئلہ بیان کیا, اور یہ ابلیس جو لوگوں کو سمجھاتا ہے, کتنا غلط طریقے سے لوگوں کو سمجھا کر اسلام سے دور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح بھی جو لوگ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں رہتے ہیں, وہ آپ لوگوں کے سامنے ایسی باتوں کو پیش کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مستحدبی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں. نقلیات میں بعض باتیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں, ہمارے سامنے ان باتوں کو پیش کرتے رہتے ہیں کہ صاحب نقلیات میں ایسی باتیں آئی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اب ان کے تعلق سے کیا ان کو جواب دینا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں احادیث کا آپ ذخیرہ اٹھا کر دیکھیے, وہاں بھی کیا بات آپ کو نظر نہیں آتی؟ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو شخص کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو کیا اس کے بعد کوئی مسلمان دوزخ میں جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے. پھر یہ نماز کاہے کی ہوئی, روزہ کیوں رکھا جائے, زکوٰۃ کس کو دی جائے, حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ اور کیا اس حدیث کی بنیاد پر عمل کی ساری دنیا کو بالائے طاق رکھا جا سکتا ہے؟ وہ جو قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. یہاں تو فقط حدیث میں تو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا جائے,
عمل کی کوئی بات یہاں پر نہیں ہے. پھر قرآن میں عمل کی بات کہی جا رہی ہے. اور صاف طور پر اللہ یہ کہتا ہے کہ خبردار، مرنے کے بعد جب تم ہمارے پاس آؤ گے ایک ایک ذرے کا تم سے حساب لیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شخص کے ذرے برابر بھی نیکی کیا ہوگا تو وہ یقیناً اس کو اللہ کے پاس دیکھے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برائی بھی کیا ہوگا تو اللہ کے پاس اس کو دیکھے گا. فقط دیکھنا نہیں ہے، فقط دیکھنا نہیں ہے، اعمال کو ترازو میں رکھا جائے گا، ایک ایک ذرے کو تولا جائے گا. نہ ہماری سمجھ میں ترازو آ رہا ہے، نہ وہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ وہ اعمال کو اللہ کیسے تولے گا ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. پر ایمان ہے ہمارا، ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو برابر تولنے والا ہے. ذرہ برابر بھی اگر نیکیوں میں کمی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچ نہ سکے گا. ایک روایت آئی ہے، بڑی اچھی روایت ہے. ایک شخص اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے. برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کے پلڑے میں صرف ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی، صرف ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی. یوں سمجھو پاس ہونے کے لیے 35 مارک کی ضرورت تھی، لیکن اتفاق سے 34 مارک مل گئے، 1 مارک چاہیے. اب کوئی اسٹوڈنٹ 34 مارک لے کر پوری کالج میں پھر رہا ہے، بھائی 34 نمبر مجھے مل گئے ہیں، تم اپنا 1 نمبر مجھے دے دو تاکہ میں 35 کر لوں، تو کیا کوئی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ نمبر کوئی اسٹوڈنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ تو آخرت کا معاملہ ہے. ایک نیکی کم ہو گئی ہے برائی کے مقابلے میں، ترازو برابر دکھا رہا ہے، کم از کم برابر بھی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دیکھ کہیں سے ایک نیکی اگر تجھے مل سکتی ہے تو ڈھونڈ کر لا لے. اب وہ ہر ایک کے پاس جا کر کہتا ہے کہ بھائی صرف ایک نیکی کی میرے پاس کمی ہو گئی ہے، اگر تم اپنی طرف سے ایک نیکی دے دو تو پھر میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا. قیامت کے دن کون نیکی دینے والا ہے؟ ماں باپ کو. ماں بیٹے کو نہیں دے گی، بیٹا باپ کو نہیں دے گا، بھائی بھائی کو نہیں دے گا. قیامت کا دن وہ دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر شخص اپنی بیوی کو چھوڑے گا، اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گا، اپنے بھائی کو چھوڑے گا، اپنی ماں کو چھوڑے گا، اپنے باپ کو چھوڑے گا. سب کے سب بھاگتے رہیں گے، سب کو صرف اپنی پڑی رہے گی، کوئی کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا. وہ جو دنیا میں انسان ان رشتہ داروں کی طرف دوڑتا تھا، آج کا قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا. سب کو اس بات کی فکر ہوگی کہ آج میں بچ گیا تو بس میں کامیاب ہو گیا. اور ایسے وقت میں جب کہ اس شخص کو ایک ہی نیکی کی کمی ہوگی اور یہ محشر کے میدان میں اس طرح سے اس طرح تک ڈھونڈ جائے گا، سب کے پاس جا کر عاجزی کرے گا کہ بھائی ایک نیکی دے دو. وہ کہیں گے کہ بھائی ہم ایک نیکی دینے کے بعد شاید ہم کو ایک ہی نیکی کی کمی پڑ جائے گی تو ہم کس کے پاس سے لیں گے؟ آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تخت انصاف پر بیٹھا ہوا ہے، جلال کا قہر ہے جو اس کے پاس موجود ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے رحم و کرم کی امید نہیں کی جا سکتی. آج ہم خود بچ جائیں گے تو کافی ہے، اس لیے ہم تم کو ایک نیکی نہیں دے سکتے. کیوں پھر رہے ہو تکو دو کرتے ہوئے جب سے میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ سب کے پاس جاتے ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ کہے گا صرف ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، اگر تم دے دو تو میں پار ہو جا سکتا ہوں. سب کے پاس گیا لیکن کوئی مجھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
اس نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے۔ الفاظ سنو، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بہت ہی گہری بات ہے۔ اس نے کہا گا میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے۔ بھائی ایک نیکی کیا کام آئے گی؟ چلو اگر میری اس نیکی سے تمہارا کام نکل سکتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ایک نیکی سے تو میرا کام نکلنے والا نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ صرف ایک ہی نیکی میرے پلے میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر تمہارا کام میری ایک نیکی سے نکل سکتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ چلو میں نہیں بچا تو کیا ہوا، ایک میرا بھائی اگر بچ جاتا ہے تو کام میں آ جاؤں گا، ایک نیکی سے میرا کام تو نکلنے والا نہیں ہے، اس لیے میں وہ نیکی تم کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ خوشی خوشی اس نیکی کو لے کر جائے گا اللہ کے پاس۔ اللہ کہے گا، حالانکہ سب معلوم ہے پر ہم کو بتانے کے لیے اللہ بول رہا ہے، اللہ کہے گا کہ کیا معاملہ ہوا تیرا؟ تو کہا کہ سارا محشر ڈھونڈا، کہیں مجھے نہیں ملی بات، البتہ ایک آدمی ایسا ملا جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی۔ اس نے کہا کہ صاحب ایک نیکی سے تو میرا کام نکلنے والا نہیں ہے اور ایک نیکی سے تیرا کام اٹکا ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میری نیکی میں آج تجھے دے دیتا ہوں تاکہ تیرا کام تو نکل جائے اور میری جو قسمت میں ہے وہ تو ٹھیک ہے، اپنی طور پر میں بھگت لوں گا۔ تو اس نے ایک نیکی مجھے دے دی ہے تو مالک اس ایک نیکی کو لے کر آیا ہوں۔ اللہ کہے گا کہ اس کو بلاؤ میرے پاس، اس کو بلاؤ میرے پاس۔ اس کو بلایا جائے گا، وہ آئے گا، دونوں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ آپ یاد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا واہ میرے کرم سے تیرا کرم بڑھ گیا، میرے کرم سے تیرا کرم بڑھ گیا، آج تم دونوں کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، اس لیے کہ اسے تو ضرورت تھی لیکن تو نے اس کا خیال کرتے ہوئے اپنا کوئی خیال نہیں کیا، ایثار سے کام لیا، اس لیے آج تجھے بھی ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا ایثار و قربانی کی دنیا ہے۔ انسان دنیا میں جیو تو فقط اپنے لیے نہ جیو بلکہ کوشش کرو کہ اپنے وجہ سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو جائے۔ اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو قیامت کے دن نیکیوں کی ضرورت ہے، آج ہم اگر یہاں ایثار سے کام لیں گے تو شاید قیامت میں بھی ہمارے واسطے کوئی قربانی پیش کر دے گا۔ اگر ہم ایثار سے کام نہ لیں، انسان خود غرض واقع ہوا ہے، انسان مطلب پرست واقع ہوا ہے، انسان کو خود غرضی اتنی کھاتی چلی جا رہی ہے اور انسان آج اتنا مطلب پرست بنتا جا رہا ہے کہ وہ انسان صرف خود کو دیکھتا ہے، اپنے سوا کسی دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا میں جینے کا یہ طریقہ نہیں، صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ تم اپنا کام ضرور کرو، حالانکہ بڑائی کی بات تو یہ ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کا کام کرو، لیکن میں جو آپ کو تاکید کر رہا ہوں یہ نہیں کہ اپنا کام چھوڑو دوسرے کا کام کرو، یہ کہ پہلے اپنا کام ضرور کر لو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بچتا ہے تو دوسرے کا کام نکالنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اعلیٰ اخلاق تو یہی ہے۔ رسول و مہدی کے اخلاق تو بہت اونچے ہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے اپنا کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے خود کو تجا کر ہر چیز سے مخلوق کا کام کرنے کی کوشش کی، پر ہم کو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آدمی کے سامنے موت کھڑی ہوئی ہے، کوئی آدمی موت سے کسی کو مفر نہیں، کوئی آدمی موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور مرنے کے بعد سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خالی ہاتھ جانے والے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جب کہ اللہ ہمارے اعمال کا پورا حساب لینے والا ہے، کس معنی میں کس صورت کو لے کر ہم اللہ کے پاس جا سکتے ہیں؟ تو تمام چیزیں جو ہم نے دنیا میں کمائی ہوگی وہ یہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آخرت کے میدان میں نہ کسی کی دوستی کام آ سکتی ہے، نہ کسی کی رشتے داری کام آ سکتی ہے۔ آخرت کے میدان میں کوئی نسب کسی کو بچا نہیں سکتا، بلکہ یہاں خود قبر کہتی ہے کہ آج نسب بیان نہ کرو، تم اونچے نسب کے ہوں گے دنیا کے اعتبار سے، جب تک تم زمین پر تھے تمہارا نسب کام کرتا تھا، اب جب زمین میرے پیٹ میں آ گئے ہو تو آج کسی کا نسب یہاں پر چل نہیں سکتا، فقط عمل ہے تو میرے پاس بات کر سکتے ہو اور عمل نہ ہو تو میں کسی کو آج چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
قبر کے پاس موجود رہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کہ 6 مہینے کے بعد بھی فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فاطمہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی میرا وقت قریب ہے اور اب میں قریب جانے والا ہوں. بھی فاطمہ رونے لگتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نے پھر بھی فاطمہ کو بلایا اور کان میں پھر کچھ کہا. بی فاطمہ ہنسنے لگی. تو بی بی عائشہ کو تعجب ہوا, سب لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ پہلی بات سنتی ہیں تو بھی فاطمہ روتی ہیں, پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو بھی فاطمہ ہنستے ہیں. تو بی بی عائشہ نے بی فاطمہ سے پوچھا کہ بی فاطمہ کی کیا بات ہے, رسول اللہ نے تم سے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میں عنقریب مجھے اللہ کے پاس سے بلاوا آنے والا ہے اور میں جانے والا ہوں. یہ سن کر میں رونے لگی تھی. پھر رسول اللہ نے بلا کر کہا میرے پورے خاندان میں تو پہلی خاتون ہے جو مجھ سے آ کر ملنے والی ہے, اس لیے میں ہنس دی. کم از کم اتنا تو ہوگا کہ میں سب سے پہلے رسول اللہ سے جا کر ملنے والی ہوں. بی فاطمہ کا رات میں انتقال ہوتا ہے. بی فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے دن میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے, اگر رات میں میرا وصال ہو جائے تو دن نکلنے سے پہلے مجھے دفن کر دینا چاہیے. بی فاطمہ کو اسی دفن کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تک جو کہ خلیفے تھے اطلاع نہیں دی گئی کہ فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے, آپ نے دفن کر دیا گیا. جب دفن ہونے لگا تو ابو ہریرہ موجود تھے قبر کے پاس. جب قبر میں رکھا تو ابو ہریرہ نے زمین کو پکار کر کہا اے زمین تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آج تیرے دامن میں کس کو چھپایا جا رہا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ہے, یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے, یہ امام حسن و حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ ان کی ماں ہے, اور یہ خود خاتون جنت ہے, جنت میں جتنی عورتیں جانے والی ہیں ان کی سردار ہے. ایسی ہستی کو تیرے پیٹ میں دیا جا رہا ہے, ذرا خیال رکھنا. اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے قبر کو زبان دی اور قبر نے پکار کر کہا ابو ہریرہ آج کون کیا ہے میں دیکھنے والی نہیں, عمل اچھا ہوگا تو میں چھوڑوں گی اور عمل اچھا نہ ہوگا تو وہ اس کی پسلیوں کو دوسری پسلیوں میں ملا کر رکھ دوں گی. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے, علی کی بیوی ہے, حسن حسین کی ماں ہے, جنت کے سردار ہے, مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. آج میں عمل دیکھتی ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, عمل ہے تو چھوڑ اور اگر عمل نہیں ہے تو اس کو ملا دینا چاہیے. ایسا کہ رسول اللہ نے اپنی انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ میں ملا کر فرمایا کہ قبر ملتی ہے تو اس زور سے ملتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جاتی ہیں اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں. اور فرمایا کہ اگر عمل اچھا ہے تو ایسا ملتی ہے کہ جس طرح دوست آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سو جا, جس طرح دلہن کو پہلی رات میں سلا دیا جاتا ہے کہ سوائے شوہر کے اس کے کمرے میں اور کوئی قدم نہیں رکھ سکتا, اسی طرح تجھے بھی آج سلایا جاتا ہے تو یہی سو جا. جب آواز آئے گی قیامت کے دن تو جب اٹھ کر جانا پڑے گا, ورنہ اس وقت تک تجھے کوئی حرکت نہیں ہوگی, اس وقت تک تجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. تو جس دنیا میں آج جی رہے ہیں یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں. یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے, یہاں کی کسی چیز کو بقا نہیں, دوام نہیں ہے. بقا و دوام ہے تو سچائی کو ہے, نیکی کو ہے, ایمان کو ہے, عمل صالح کو ہے. اس کے سوا کسی چیز کو یہاں پر دوام نہیں ہے. ہر چیز یہاں رہ جاتی ہے. جوانی ختم ہونے والی ہے, طاقت ختم ہونے والی ہے, مال و دولت ختم ہونے والی ہے, اقتدار اور اختیار کی کرسی ختم ہونے والی ہے. یہ کیا چیز, کون سی چیز کا آپ نام لے سکتے ہیں جو دنیا میں باقی رہنے والی ہے؟ ہر چیز اپنا رنگ بدلنے والی ہے.
वो काले बाल जिनको हम अपने सरों पर सजा कर रखते हैं, जिनको नाकंगी करते हुए, चोटी करते हुए, बाल डालते हुए, हम कंगा करते हुए सजा कर रखते हैं, एक वक्त वो आने वाला है कि बाल भी अपना रंग सफेदी से बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक हम डाई ना करें फिर वो काले बाल नसीब नहीं होते, पर उसमें भी वो बाल भी चौहली करते ही लोगों को कि मैं हकीकत में रंग काला नहीं, ये डाई किया गया है तो काला नजर आता है, और अंदर की जड़ें तो मुंह खोलकर बोलती रहती है कि हकीकत में मेरा रंग बदल गया है, मैं काली नहीं हूं मेरे बाल, बल्कि हकीकत में ये काल सफेद है, ये जाहिर लोगों को धोखा देने के लिए ये डाई किया गया है। ये दुनिया मक्कार है और इतनी बड़ी मक्कार है कि आप मक्कारी भी करते हैं तो मक्कारी को भी जाहिर कर देती है, मक्कारी को भी जाहिर कर देती है। तो इस दुनिया से आदमी का दिल लगाना बेकार है। इसीलिए मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों यहां की किसी चीज से दिल न लगाओ, किसी चीज से दिल न लगाओ, रहना तो दुनिया में जरूर है, मेरा आपके अल्फाज याद रखने के काबिल क्या है, दुनिया में रहो जरूर लेकिन दुनिया के मत हो जाओ, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के मत हो जाओ। जिस तरह कमल का फूल गिलाजत में खिलता है, कीचड़ में पलता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी इंफरादियत को बाकी रखता है कि उस फूल पर अगर पानी का कतरा भी पड़ जाए तो मोती की तरह वो पानी का कतरा खेलता रहता है, पत्तों में जज्ब नहीं हो जाता। तो एक अदना कमल का फूल उस पानी, गलीज पानी में, सड़े पानी में, दलदल कीचड़ में खिलने के बावजूद अपनी इंफरादियत को बाकी रखता और कहता है कि खिलता तो तुझ में हूं लेकिन तुझ में फना नहीं होता। तो एक इंसान को उसे सबक हासिल करना चाहिए, रहना तो दुनिया में है लेकिन अल्लाह के बंदे बनकर जीना है, अल्लाह के बंदे बनकर जीना होगा। यह तो नहीं होता कि दुनिया को हम छोड़कर चले जाएं, पैदा दुनिया में हुए हैं, ये दुनिया दलदल है, ये दुनिया कीचड़ है, बाजार से गुजरने का यह मकसद भी तो नहीं कि अब दुनिया में बाजार में जितनी चीजें हैं सब खरीदते हुए चले जाओ, गुजरो बाजार से जरूर। गालिब जैसा पीने वाला शायर कहता है कि मैं बाजार से गुजरता जरूर हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। दुनिया के बाजार से भी आपको गुजरने की पूरी इजाजत दी गई है, मगर खरीदो वो जिसकी आपको जरूरत है, और जरूरत से ज्यादा सामान खरीदेंगे तो ले जाना आपको भारी पड़ जाएगा। और कयामत के सफर में तो कौन क्या लेकर जाने वाला है। जो चीज जिसको आप अननेसेसरी कहते हैं उन चीजों को लेंगे भी तो एक वक्त आएगा रूह कूच का, जब सफर का ऐलान हो जाएगा, बिगल बचती होगी और जाते रहेंगे तो कौन सामान लेकर जाने की फिक्र करता है। वहां जिस सामान की जरूरत है वहां से तो हमारा हाथ खाली, और जो सामान रखकर जा रहे हैं इस सामान की हमको कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए इंसान को अपनी मौत को हमेशा अपनी नजर के सामने रखना चाहिए। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने तो बहुत ऊंचा सबक दिया और कहा है मौत तो बाद में आने वाली है, मौत तो बाद में आने वाली है। मेहदी ने तो यह तालीम दी, मूतू क़ब्ल अन तमूतू, लोगों मरने से पहले मर जाओ। वो जीना सीखो कि जिंदगी तो जिंदगी, मौत को भी शिकस्त दे दो। मौत को यह गर्रा है कि मैं जिंदगी को शिकस्त देने वाली हूं, मौत को यह भर्रा है कि बड़े बड़े बादशाहों को भी जिनकी हुकूमत और ताकत के सिक्के दुनिया में चलते थे, कि जिनके आवाज पर दुनिया झुकने के लिए तैयार थी, मैं जब कदम रखती हूं तो ऐसा बादशाह भी मेरे सामने झुक जाता है, सबके सब मेरे सामने सर झुकाते हैं। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, ऐ मौत, तुझे भी शिकस्त देने का तरीका हम जानते हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरते। और तू समझती होगी कि हम दुनिया को मैं डरा कर रख सकती हूं, तू समझती होगी कि बड़े बड़े शहंशाहों को मैं अपने कदमों में झुका सकती हूं। गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, फरियाद करते हैं कि ऐ मौत
थोड़ी सी भीख दे दे जिंदगी की, थोड़ी हमको मोहलत अता फरमा, अभी थोड़े बहुत काम करने के बाकी हैं। लोग तेरे दरवाजे पर भीख मांगते होंगे, लोग तुझसे पनाह मांगते होंगे, लोग तेरे सामने चिल्लाते रहेंगे और तुझे तेरे सामने फरियाद करते हैं, दूसरे फरियाद करते होंगे और तुझसे भीख मांगते हैं। महदवी कभी किसी से भीख नहीं मांगता, हत्ता कि मौत से भी भीख नहीं मांगता। महदवी तो ये कहता है, अरे मौत, क्या तू मुझे लेने के लिए आई हुई है? ले ले, मैं देख तो सही कि मेरे पास है क्या। मौत आती है खुद ही को खत्म करने के लिए, और जब महदवी खुद ही को खत्म करता है तो मौत को क्या मिल जाता होगा? क्या मिलता है मौत को? मौत आकर कहेगी, ये तो पहले से मुर्दा है, ये तो पहले ही से मुर्दा हो चुका है। मैं तो सामान लेने के लिए, सामान से हटाने के लिए आई थी, या सामान को पहले से हटा दिया है। मैं तो इससे खुद ही को छीनने के लिए आई थी, वो पहले से खुद ही को छीना हुआ है, पहले से खुद ही को अलग किया हुआ है। मैं तो आई थी ताकि इसको जबरदस्ती जान कर इसको कब्जे में कर लूं, लेकिन इसने तो पहले ही से दुनिया तर्क करते हुए अपने पूरे ख्याल को दुनिया से निकाल चुका है, और अब ख्याल लगा हुआ है तो उसकी तरफ जिसकी तरफ से मुझे निकालने का हुक्म दिया गया है, जबान से इल्लल्लाह उसके जारी हो चुका है। तो मौत को मिलेगा तो क्या मिलेगा? मौत भी खामोश हो जाती है, खाली हाथ जाती है और कहती है कि मैं जिस मकसद के लिए गई थी वहां तो कुछ भी मुझे नसीब नहीं होता। मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने मेहदवियों को सही जीने का तरीका सिखाया। अगर आप दुनिया में अच्छी तरह जिंदगी बसर करना चाहते हैं, इत्मीनान के साथ जीना चाहते हैं, हंसी खुशी के साथ जीना चाहते हैं, तो कभी भी सामान को समेटने की कोशिश न करो, बल्कि हमेशा सामान से बेताल्लुक रहा करो। सामान से मुराद घरों के सामान की बात नहीं करता, मैं तो कहता हूं घर में सामान रहेगा, सामान का ताल्लुक दिल से नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज आए तो खुशी ना हो, कोई चीज आए तो खुशी ना हो, और कोई चीज चली जाए तो गम ना हो। कितने ही जो बैठे हुए लोगों में एक कह सकते हैं कि हाँ, हम में ये सिफत मौजूद है कि चीज आती है तो हम खुश नहीं होते, और चीज चली जाती है तो हम रंजीदा नहीं होते। एक साहबी दिन में चले गए थे बाहर, बच्चा बीमार हुआ, इंतकाल हो गया बच्चे का। मां ने बच्चे को उठाया, एक तरफ रख दिया, खाना पकाया, कंघी चोटी की। शाम में शौहर आने का वक्त आया, आई शाम में, घर का माहौल हस्बे मामूल था, रोना धोना, सोग मातम रंज गम, कोई बात नहीं है, जैसा रोज का माहौल था ऐसा माहौल है। शौहर ने खाना खाया, खाते खाते अलबत्ता पूछ लिया, बच्चा नजर नहीं आता। मगरिब के वक्त पूछा, बच्चा नजर नहीं आया, पड़ोस में गया होगा, खेल कूदने के वक्त है, खेलने के दिन है, पड़ोस में गया होगा। फिर ईशा की नमाज को जाकर आया, पूछा बच्चा कहाँ है? तो अब जब नमाज को गए थे तो बच्चा आया, मैंने उसको खाना खिलाकर सुला दिया है, सो गया। बाप को इत्मीनान हो गया, फिर सो गए, दोनों सो गए। सुबह उठे, फजर की नमाज से पहले बीवी ने कहा शौहर से, मैं आपसे एक बात पूछना भूल गई, एक बाजू का एक आदमी है हमारा पड़ोसी, उसने एक चीज मेरे पास अमानत रखवाई थी, अमानत के तौर पर। अब जो मांगने के लिए आया तो वो चीज मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसने कहा कि भाई अमानत के तौर पर रखवाया था तो देना ही पड़ेगा, किसी की चीज है जो उसने अमानत रखवाई थी, नहीं देंगे तो खयानत हो जाएगी। हाँ, बस इतना ही पूछना था। अगर मैं वो चीज उसके हवाले कर दूं तो हमारा कोई नुकसान तो नहीं है? तो हमारा क्या नुकसान है, चीज उसकी थी, उसने रखवाई थी, जब मांगा हमने दे दिया, तुमने दे दिया, तो उसमें बुराई की क्या बात है? तो उसके बाद उसने कहा कि अल्लाह ने हमको अमानत के तौर पर बच्चा दिया था, मगर इत्तेफाक से आज आपके आने से थोड़ी देर पहले उस अमानत को मांगने वाले ने मांग लिया।
बोला तुमने कहा नहीं, तो कहा कि कहती तो कह देती तो फर्क क्या पड़ता था। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि अल्लाह की अमानत हमारे पास थी और जब अल्लाह ने तलब किया उसको तो हमने दे दिया। हमारी क्या चीज है जिससे नुकसान हो रहा है। फौरन वो भागते हुए गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाकर कहा कि मेरी बीवी ने इतना सब्र का मुजाहरा किया है कि मुझसे भी बात बयान नहीं की। तो रसूल ने फरमाया कि जो औरत अपने बच्चे के इंतकाल पर भी सब्र करती है और इतना ऊंचा ख्याल रखती है, अल्लाह ताला उसको खाली नहीं करेगा, बल्कि आज की रात का समरा दिन पूरे होने पर अल्लाह ताला उससे अच्छी औलाद आपको अता फरमाएगा। मगर कितने हैं जो हम अल्लाह की दी हुई चीजों को अमानत के तौर पर समझते हैं। हम तो कहते हैं ये हमारी है, ये हमारी है। भाई दुनिया में चीजें हमारी हो जाए तो हो जाए, लेकिन क्या अल्लाह की दी हुई चीजें भी हमारी हो सकती हैं? एक इंसान को दुनिया में सही तौर पर जिंदगी बसर करने के लिए, और आज तो हम जानते हैं मौत तो खिलौने की तरह आने लगी है। पहले खास दुकानों में मौत मिलती थी, अब तो हर दुकान में मौत बिकती हुई नजर आती है। हर जगह आप देखो तो मौत आपको नजर आती है, तैयार है, रेडीमेड है मौत। आज तो पहले मौत को भी तैयार करना पड़ता था। 2-3 साल पांव हाथ घसीटते रहते, पाले जोता, खांसते खकारते, बीमार पड़ते, काटले पर होते, उसके बाद के मौत आती थी। आज कुछ भी नहीं, हिचकी लगी मौत आई, हेमरेज हुआ मौत आई। आज क्या है मौत कहां नहीं है। इतनी सस्ती हो गई है कि मैं समझता हूं उससे ज्यादा सस्ती और कोई चीज नहीं है। लेकिन किसको मौत का गम है, किसको मौत की फिक्र पड़ी हुई है? कौन वहां अल्लाह के पास हिसाब देने के लिए तैयार है? क्या आपको मीजान मालूम है? क्या आपको अमाल के तोड़े जाने का खौफ है? क्या अल्लाह तबारक व तआला के पास हिसाब हमारा लिया जाएगा, इस बात का किसी को एहसास है? अल्लाह ने मौत का जिक्र पहले किया, हयात का जिक्र बाद में किया है। खलकल मौत वल हयात, अल्लाह तो कहता है मैंने मौत को पैदा किया, फिर उसके बाद हयात को पैदा किया। हालांकि पहले हयात आती है, उसके बाद में मौत आती है। अल्लाह ने पहले मौत का जिक्र किया और इसीलिए किया कि लोगों जीते तो जानवर भी हैं, मगर तुम्हारे में और जानवर की जिंदगी में फर्क यह है कि जानवर अपनी मौत को अपनी नजर के सामने नहीं रखता और इंसान अपनी मौत को अपने सामने रखता है। जो लोग मौत को सामने रखकर जीते हैं उनकी जिंदगी अच्छी होती है, और जो लोग मौत को भूल कर जीते हैं उनकी जिंदगी हैवानों से बदतर हो जाती है। मौत को हमेशा अपनी नजर के सामने रखना, और खुसूसन आदमी जब 50 का तो हो गया, 50 साल का हो गया, तो समझो कि बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। पता नहीं कब बॉर्डर क्रॉस कर देते, खबर भी नहीं होती कि कब क्रॉस करने वाले हैं। जो लोग 50 से करीब हो चुके हैं, मैं तो 70 में चल रहा हूं, मैं तो 70 में चल रहा हूं। अब 70 बोले तो कब पत्थर पड़ता मालूम नहीं होता। क्या अल्लाह को भूलकर जिंदगी बसर की जा सकती है? ये दुनिया क्या आपका साथ देने वाली है? ये मक्कार दुनिया, ये गद्दार दुनिया, ये धोखेबाज दुनिया, यहां तो हर चीज धोखा है। वमा मताओ दुनिया इल्ला गरूर, दुनिया के साजो सामान सिवाय धोखी के, टट्टी के और कुछ नहीं। क्या दुनिया की कीमत आप बयान कर सकते हैं? दुनिया की लंबाई चौड़ाई आप बयान कर सकते हैं? इतनी हकीर चीज है, इसकी कोई कीमत नहीं है दुनिया की, पर आदमी उसको ज्यादा कीमत देता है। आदमी उसकी कीमत ज्यादा देता है, इसलिए कि आवाम में वो बात पैदा नहीं हुई, आवाम में वो बात पैदा नहीं हुई है। लोग बहुत भोले भी हैं, बहुत भोले ही लोग। एक साहबी, एक शख्स थे जिनका नाम अत्ताबी था, एक साहबी थे उनका नाम अत्ताबी था। उन्होंने एक मर्तबा पब्लिक के सामने चौरस्ते पर चौक में खड़े होकर रोटी खानी शुरू कर दी। रोटी खाने लगे तो एक अक्लमंद गुजरे वहां से, बोले भाई ये क्या है, आप सड़क पर खड़े होकर रोटी खा रहे हैं, घर के अंदर जाओ।
इत्मीनान से बैठकर रोटी खाओ। ये सड़क पर रोटी खाना आपको शान के खिलाफ बात है, ज़ेबा नहीं है आपके लिए। शरीफ लोग ऐसा नहीं किया करते। उन्होंने कहा अच्छा बाप, बहुत अक्लमंद हैं आप तो। उन्होंने कहा अच्छा, एक बड़ी हवेली है, उसके अंदर सब बल्दिये भरे हुए हैं। अगर उस हवेली में मैं रोटी खाऊं तो? बोले जानवरों के सामने आप खा सकते हैं, बल्दिये के सामने तो आप खा सकते हैं। तो कहा मैं जिनके सामने खाया ये बल्दिये ही थे, ये जिनके सामने मैं खाया ये बल्दिये ही थे, ये बैलों से कुछ बेहतर नहीं है ये, इसीलिए मैं इनके सामने खाया। बोले वाह, अक्लमंदों को आप बल्दिये बना रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा मैं साबित कर दूं? तो हाँ साबित कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं लोगों आज शाम को एक बहुत बड़ी तकरीर करने वाला हूं, बड़ी काम की बातें आपको बताने वाला हूं, फला मुकाम पर आप लोग जमा हो जाइए। लोग सब जलसे गाह में पहुंचे, मजमा भरा हुआ था कि देखे क्या कहते हैं। उन्होंने कहा आज मैंने एक किताब में एक बात पढ़ी है, अक्लमंद वो है जिसकी जबान की नोक नाक की नोक से लगती है। अक्लमंद वो आदमी होता है जिसकी जबान की नोक नाक की नोक से लगती है, वो अक्लमंद है। मैंने ऐसी किताब में पढ़ा है। इतना सुनना था कि पूरा मजमा जबान निकालकर नाक को लगाने लगा। सब नगरे गए, सब निकाल रहे हैं जबान को और नोक लगा रहे हैं नाक को। तो उन्होंने गौर से देखने के बाद कहा मैंने नहीं कहा था कि सब बल्दिये हैं। ये देखो पूरा मजमे में से एक आदमी भी ऐसा नहीं जो जबान को बैठा हुआ है, सब निकाल रहे हैं और बराबर निकाल कर नाक को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं जिनके सामने रोटी मैंने खाई ये इंसान नहीं थे, सब बल्दिये थे। हम जिस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज जो लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला को जानने वाला, अपनी हकीकत को जानने वाला, मौत को जानने वाला अक्लमंद, इसके सिवा जितने हैं वो सब के सब बेवकूफ हैं। इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी? जो चीज साथ आने वाली है उसका किसी को ख्याल नहीं, और जिस चीज को छोड़कर जाने वाले हैं सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। इससे बढ़कर बेवकूफी और कोई हो सकती है? इससे बढ़कर बेवकूफी हमारी और क्या हो सकती है कि जो चीज हमारे सामने कयामत तक आने वाली है। आप घर बनाते हैं, मैं जरा सख्त बोलता हूं, बुरा मानना नहीं, आप जरा जबान में मेरे सख्ती है, मगर बुरा मत मानिए, अल्लाह के वास्ते अगर बुरा लगे तो माफ कर दीजिए। घर बनाते हैं आप, कितने साल की उम्र में घर बनाना शुरू करते हैं? 15-18 साल में तो कोई घर बनाने के काबिल नहीं होता। 20-22 साल के बाद कमाने लगते हैं। 30-35 के करीब कुछ घर बनाने का सामान हमारे पास होता है और घर बनाते हैं। 35 में घर बना आपका, आपकी उम्र 35 साल, जीते कितने हैं आप? 60 साल तक जिए। वो 5 साल तो खांसने खकारने के बीमार हो गए, गिर पड़े थे, चलने के काबिल नहीं, सांस हो गया है। वो 5 साल निकाल दो तो 20 साल 15 साल ऐसे रहे जो आज घर में आप रहते हैं। उसके बाद में वो आपका घर भी नहीं होता। बीवी कहती है घर मेरा, बच्चे कहते हैं घर मेरा, बच्चियां कहते हैं हमारा भी लगता है उसमें, सबके सब हमारा भी बोलने वाले पैदा हो जाते हैं। तो मालूम यह हुआ वो घर जो तेरा था, तेरा कहां से हुआ? 15 साल 20 साल तेरा, और हकीकत में जो तेरा घर है वो कब्रिस्तान में है, पता नहीं कहां है। उस घर की तैयारी तूने कुछ की? जहां हमेशा तुझको रहना होगा। 15 साल रहने के घर में क्या क्या नहीं करते लोग। तो आकर कहते हैं कि भाई बार बार घर नहीं बनाते भाई, एक ही मर्तबा बनाते हैं। क्या करना चाहिए? टाइल्स के बजाय मोजाइक डाल दो तो अच्छा होगा। अब चलो भाई, अब लोग कहते हैं मोजाइक डालो, अब मोजाइक डाल दिए। तो उसके बाद कहते हैं कि जरा ये मामूली पत्थर है, ऐसा करो, करते हैं तो एक ही मर्तबा करना है, आरस पान लगा दो तो अच्छा रहेगा। तो सब आरस पान भी लगा दिए, मटेरियल जरा अच्छा